अकाली फूला सिंह जी की शख्सियत के बराबर मेरी हस्ती तो उन्होंने पैर के 9 जिन्नी भी नहीं है। इत्थे ऐसिया सोचां भी पैदा हुई जिन्हों ने इनकलाब लिया, ते ऐसिया सोचां भी पैदा हुई जिन्हों ने घर घर दे विच सत्थर विछाए। इसे धरती के उत्ते पनियारे वाला जम्मिया, सौदा साध जम्मिया, पता नहीं किन्ने को होर तुरे फिरदे हैं। हुण सोशल मीडिया के उत्ते तो सिख विरोधी पता नहीं किन्ने को लोग जिहड़े ने एक साजिश अधीन बैठे ने, जिन्होंने पैसे मिल रहे हैं। तो जो साडा सारा कुछ ही जिहड़ा है वो खतरे च पै गया, तो फिर सुभाविक ही है साडे मूँह दे विचों फिर ये आवाज़ निकलनी शुरू हुई कि सानू एक वखरा कौमी घर चाहिए पाए। हिंदुस्तान के अंदर इस ढंग दे नाल पेश किया गया कि सानू मुजरम वांगू जिहड़ा है वो समझा जान लग पिया। किते सानू अतवादी कहा, किते सानू वखवादी कहा। कमाल की गल। सिख दिसन वाले लोगों वालों वो भी लीर लीर कीतियां जा रही ने, देखते हो तुसीं। पता नहीं किन्ने बने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विच बैठे जिहड़े तनखाहां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां लैंदे ने, ते इत्थे संस्थावां दी अंदरलियां कमियां जिहड़ियां ने वो जाके बाहर दसदे ने। द खालस टीवी ते सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे स्थापना दिवस का मौका सी अते श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह मुख मेहमान के वजों पहुंचे हुए सी। जथेदार साहिब ने 20-22 मिनट की तकरीर दी अते उस तकरीर दे विच उन्हां ने खास तौर ते गल कीती कि सिखां नूं किवें खत्म कीता जा रहा है, सिखां दीयां संस्थावां नूं, परंपरावां नूं, सिद्धांतां नूं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੱਲ ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ परंपरावां नूं, साडे सिद्धांतां नूं, साडी विलक्षण जिहड़ी रहनी सहनी है जां सब कुछ साडा विलक्षण सभ्याचार है, निवेकला है, सब कुछ उस नूं लीरो लीर कर रहे ने सिख दिसण वाले ही कुछ लोग। श्री अकाल तख्त साहिब किन्ने कमज़ोर हो चुके ने इस बारे भी जथेदार साहिब ने अपनी तकरीर दे विच बोलिया। कहंदे कि मैं जथेदार अकाली फूला सिंह दे पैर दे 9 वर्गा भी नहीं हैगा, क्योंकि अज श्री अकाल तख्त साहिब दे कोल वो ताकत नहीं हैगी। जे उन्नी ताकत हुंदी तां अज किसी दी हिम्मत नहीं सी होनी कि कोई टीवी दे उत्ते बह के जां फिर कोई किते भी खड़ के स्टेज दे खड़ के श्री अकाल तख्त साहिब नूं इस तरीके दे नाल बोल सके जां चैलेंज कर सके। कहते जे उन्नी ताकत होंदी तो सानू जांच कमेटियां बिठाउण दी लोड़ नहीं सी, सानू जिहड़े हुक्म जारी करन दी लोड़ नहीं सी, ते जे वो ताकत होंदी तो असीं इहो जिहे लोकां नूं गड्डी पिछे बन के घड़ीस के लैके आउंदे। ये जथेदार साहिब दे बोल ने। उन्हां ने इतिहास दीयां मिसालां दित्तियां कि सिख कौम 12 मिसलां दे विच वंडिया सी ते सिखां ने आप ही ये मिसलां बनाईयां सी, किसी बाहरों किसी ने आके नहीं सी बनाईयां। उन्हां दे विच भी मतभेद हुंदे सी, वखरेवें हुंदे सी, पर श्री अकाल तख्त साहिब उस वक्त ਸਰਬਉੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਤਣਾਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧੜੇ 4 ਧੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਆਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਜ, ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਪਏ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੁੰਗਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਏ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹੀ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਏ, 1 ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੰਮਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਿਆ, ਵਧਿਆ, ਫਲਿਆ, ਫੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰਪੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਅਗਾਂਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਘੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੇਡ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੜਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2, 3, 4 ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ 10-10 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ 5-6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5, 7, 10 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੰਡਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ
तख्त श्री अकाल तख्त साहब है जिहड़ा गलत गल करन वालियां दी जवाबदेही जिहड़ा वो करदा है। ते असीं की कीता, जिस अकाल तख्त साहब ने जवाबदेही करनी है, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਛੱਡੋ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਚੀ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੀਰ ਕਰਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਬਚੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਛਾਪ ਦਿਓ ਖਬਰ, ਛਾਪ ਦਿਓ ਖਬਰ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਖਬਰ। ਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਲਝਦੇ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਤਖਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
मेरी हस्ती तो उन्होंने पैर दे 9 जिन्नी भी नहीं है। मेरी हस्ती जिहड़ी है उन्होंने पैर दे 9 जिन्नी भी नहीं है। बहुत वड्डी हस्ती सी, बलवान हस्ती सी, पर उन्होंने बलवान हस्ती, उन्होंने वड्डी हस्ती किसने बनाया सी? माहौल ने। माहौल की सी? सिखां दा अपना, सब तो वड्डी गल कि सिखां दा अपना उस वक्त खुद मुख्तियार स्वतंत्र राज सी। अज नहीं है, अज नहीं है। ते दूसरा, सिख स्टेट की सब तो सुपीरियर फौज, जिवें अजकल आप देखते हैं ना हिंदुस्तान का एक कमांडो जत्था होंदा है, दस्ता होंदा है, जिथे भी किते आफत आउंदी है तो उस स्पैशल फोर्स नूं जिहड़ा है उत्थे भेजिया जांदा है। तो उस वक्त सिख राज का सब तो सुपीरियर दस्ता जिहड़ा सी फौज का, उहदी अगवाई जिहड़ी है वो जथेदार अकाली फूला सिंह दे कोल होंदी सी। जिथे खालसा राज की फौज जिहड़ी हत्थ खड़े कर दिंदी सी, उत्थे फिर सिंह साहब जथेदार अकाली फूला सिंह जी नूं सिख स्टेट कहंदी सी कि ओ मुहम्म साडे तो सर नहीं होई, जथेदार जी तुसीं हुण किरपा करके साडा सहयोग दिओ। मुल्तान की जित तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कहा सी कि अकाली फूला सिंह सिख राज का पहरेदार है। क्यों? क्योंकि मुल्तान का किला बहुत औखा सी सर करना। जदों स्टेट दीयां फौजां जवाब दे गईयां तो फिर अकाल तख्त साहब दीयां फौजां ने जिहड़ा सी वो किला सर कीता सी। एडी वड्डी ताकत सी। ते अज की जे उस जिन्नी ताकत अज हुंदी ते टैलीविजन के उत्ते चढ़ के बह के माइकां दे सामने खड़ो के श्री अकाल तख्त साहब नूं, श्री हरमंदर साहब नूं, साडियां धार्मिक शख्सियतां नूं भंडण दी गुस्ताखी करदे लोग। असी कमेटियां बना बना पड़तालां करदे नहीं। असी कमेटियां बना बना पड़तालां नहीं सी करनियां, उन्होंने गड्डियां दे मगर बन के घड़ीस के अकाल तख्त साहब ते लियाउणा सी। जे उस वक्त साडी ताकत हुंदी उस वेले करके, है नहीं अज ताकत साडे कोल। ते ताकत किहने बनना है? नौजवानों ने ताकत बनना है, तुसी सारिਆਂ ने ताकत बनना है। मैं सरदार हरिंदर सिंह खालसा जी की इस गल दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ कि नौजवान इकट्ठे हो। फैडरेशन यतन किया सी, गरेवाल साहब ने हामी भरी सी। असी सोचा भी चलो कोई गल नहीं, आपां सारी जिन्ने धड़े ने फैडरेशन के सारिਆਂ ने मान रखिया, श्री अकाल तख्त साहब का मान रखिया मेरा। सारे धड़ियां ने कहा कि तुसी साडे समागम दे विच आओ। तो मैं उन्होंने कहा सी कि चंगा होवे कि आपां इकट्ठी तक श्री दमदमा साहब समागम कर लीए, इकट्ठी फैडरेशन की गल कर लांगे, इकट्ठे प्रशादा छक लांगे, इकट्ठे बह जाएंगे, इकट्ठे गलबात कर लांगे। हो सकता भविख दे विच असीं इकट्ठे हो जाइए। हालांकि संभावना मुश्किल लगती है क्योंकि स्टेटां भी नहीं चाहदियां कि सिख धड़े इकट्ठे होण, सिख पोलीटिकल पार्टियां इकट्ठियां होण नहीं चाहदियां। तो कहदियां ने कि वक्रे वक्रे रहने, अकाली दल वक्रे वक्रे ग्रुपां च वंडिया रहे, फैडरेशनां वक्रे वक्रे ग्रुपां च वंडियां रहन, धड़ेबंदियां वक्रे। छोटी जी जथेबंदी बनती है ना सिखां दी, कोई बन जाए जी वो 15-10 साल वो कार्यशील रहिंदी है। तुसीं पढ़ देख लो आप झाती मार के, मैं ना नहीं लेना चाहता। 10 साल वो कार्यशील रहे तो अबल में तो 5 साल बाद वो 2 धड़ियां च वंडी जाए। 10 साल तो पक्की वंडी गई है। जिन्नियां भी ने, जिन्नियां भी इक्का दुक्का प्राइवेट जथेबंदियां जिहड़ियां बणियां ने ना, ये समा पा के भी 2-2 धड़ियां च वंडियां गईयां। वंडियां नहीं गईयां, वंड दिता गया। वो भी देख लैंदियां ने भी आ बंदे दी आ कमजोरी है, इत्थे यह टुट सकदा है, उन्होंने उत्थे तोड़ दिंदियां ने, बंदा वखरा हो जाता, बंदा वखरा हो जाता है। मजबूरियां इस तरह दीयां जिहड़ियां है वो बना दित्तियां जांदियां कि बंदा वखरा होने लई मजबूर हो जाता। होर किसी स्टेट च नहीं तुहानूं मिलना, किसी स्टेट च। मराठियां च भी शिवसेना जिहड़ी है 2 फाड़ हुई, पर 4 फाड़ नहीं हुई। 2 फाड़ तो होगी पर 4 फाड़ नहीं हुई। असी 4 फाड़ छड्ड असी 8-8 फाड़ भी होए हैं, असी 12-12 फाड़ भी होए हैं। ये साडी विडंबना है। सो अज आपां सिख स्टूडेंट फैडरेशन का स्थापना बड़ा मना रहे हैं और जिहड़े सिख स्टूडेंट फैडरेशन के नाल भावनात्मक तौर पर जुड़े ने, गरेवाल साहब, गुरबख्श सिंह जी जो जूनीयर मीत प्रधान ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार हरिंदर सिंह जी खालसा, होर बहुत सारे जिन्हों का मैं ना जानता होऊंगा, लेकिन मैनू पता है कि तुहाडे अंदर सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रति दर्द है, एक पीड़ है। उठो, नौजवान इकट्ठे करो,
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 5-5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਅੱਜ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਫਗੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ।